வணக்கம் மக்களே! வெல்கம் டூ தி சேனல். நான் ஸ்ரீனி பிரபாகர். இன்னைக்கு நம்ம கூட விஜய் ஜெயம் இருக்காங்க. வணக்கம். வணக்கம். ஓகே. இதில பார்ட் 1, பார்ட் 2, பார்ட் 3 பார்த்திருப்பீங்கன்னு நெனைக்கிறேன். பார்க்காதவங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் குடுத்துருக்கேன். போய் பாருங்க. இப்போ நம்ம பார்ட் 4க்குள்ள போயிரலாம். ഇല്ലടാ 2 days ഇവിടെ later. ഒന്നും കണ്ടു കണ്ടു அந்த பொண்ணை காணும். இல்ல இல்ல. ஹெல்ப்புக்கு வரான் அவன் என்ன. அண்ணன்னா இப்படி இருக்கணும். என்னமோ அடுத்து கண்டுபிடிச்சிருக்கான். ம். இவ்வளோ நேரம் சிக்னல் ட்ராக் பண்ணிட்டு தான் நீங்க எப்பயும் ட்ராக் பண்ணி வந்திருக்கணும். அது ஃபோனை தூக்கி போட்டுருப்பாங்க. അതുകൊണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. എനിക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങാം. முன்ஜாமீன் இந்த கேஸ்லயா? வாய்ப்பே இல்லையேடா. இவர் தான் தோணுது. எனக்கு இவர் தான் தோணுது. ஆமா பாடி அதே மாதிரி இருக்காமா. வாக்கு இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. Sir, even in the ഇവിടെ the entire police force is looking for him. കൃതിക താൻ വിചാരിച്ചപ്പോൾ சொன்ன கான்செப்ட் ഇല്ല സാം. Xavier, this can't be her. ഇത് അവളല്ല. ഈ വീഡിയോ ഫേക്ക് ആണ്. അല്ല, വീഡിയോ ഒറിജിനൽ ആണ്. പക്ഷെ അതിൽ കാണുന്ന കുട്ടി നയനയല്ല, നവ്യയാണ്. നവ്യ ഇപ്പൊ എവിടെയാണുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയാം. எனக்கு தெரிஞ்சு அவளும் அந்த குரூப்ல இருப்பாங்க. எனக்கு ஒரு போய் சொன்னாங்க നവ്യ வேற പിടിച്ചിരിക്കുന്ന இவனோட வேற ஊர்ல இருக்கேன். அது ഉബൈദ് തന്നെ കാണാൻ மாட்டி கூடன்னு சொன்னானு അയാൾ தெரியல. പോയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ അയാളുടെ ഇതൊക്കെ മൊബൈൽ ഫോൺ മാറ്റി വെച്ച് ട്രാക്ക് ചെയ്തു. ഇം. അതിൽ ഈ കാണുന്ന മാറ്റിക്ക് 500 മാറ്റി മീറ്റർ വിടக்கூடாது. ചുറ്റളവിൽ അയാള് ഏകദേശം 3 മണിക്കൂറോളം ചെലവഴിച്ചു. സോ അതാണ് നവ്യയുടെ ലൊക്കേഷൻ. ഇനി നമുക്കധികം സമയമില്ല. ഉബൈദിന്റെ ഫോൺ ഞാൻ എടുത്തു എന്ന് യഥാർത്ഥ കില്ലർ അറിഞ്ഞാലും ഉബൈദിന്റെ ഡെഡ് ബോഡി പോലീസിന് കിട്ടിയാലും നവ്യയുടെ ലൈഫ് ഡേഞ്ചറിലാണ്. ഇപ്പൊ മേലதான் ഡൗട്ട് എന്നാ இருக்கு. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ. ഈ വീഡിയോ ലീക്ക് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് അഡ്വക്കേറ്റിനെ കാണുന്നു. നായനയുടെ കൗൺസിലിംഗ് ഹിസ്റ്ററിയും അവളുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഡോക്ടർ അൽഫോൺസ് കുര്യന്റെ ഒരു അഫിഡവിറ്റ് എടുക്കണം. മുടക്കിട്ടതേ പ്രതി No, Sam. ഞാൻ ഇനി എങ്ങോട്ടേക്കും ഇല്ല. I have to find my child. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ മെഡിക്കേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. പിന്നെ മനസ്സിന് വിഷമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് இவனா ചെയ്യണം. போனோம். எவ்வளோ கன்ஃபியூஷன்ல வர்றாங்க. அதான். ഡോക്ടർ, ഒരു അർജന്റ് കാര്യമുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ലോയർ അടുത്ത് വരെ പോകണം. ഗിവ് മീ 2 minutes. ഓക്കെ, ഐ വെയിറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. இவருக்கு அந்த பில்ட் இருக்கு. ஆனா வாலண்டியரா வந்து இவர் டிஎன்ஏ கொடுக்குறாருன்னா, நான் அப்ப கலெக்ட் பண்ணேன்னு சொல்லி வந்து கொடுக்குறாருல. இந்த மாதிரி யூஸ்வலா ஒரு கேஸுக்கு வாலண்டியரா வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்கன்னா, அது இந்த கொலையாளியா இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஏன்னா கேஸ்ல இன்சைடு இன்ஃபர்மேஷன் தெரியணுங்கிறதுக்காக. இந்த இவங்க 2 பேரும் ஏன் போறாங்க? ഡോക്ടർ, ഞാൻ அவங்க കഴിഞ്ഞ பொண்ணு 2 தானே? ദിവസമായിട്ട് இல்ல ആ കില്ലറിന് പിന്നാലെ போலீஸ் சப்போர்ட்டோட போலாம்ல. ഞങ്ങളെന്നാ കാരായക്കുളം റിസർവോറിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുത്ത 5 ഡെഡ് ബോഡികൾ ഒന്നും ഒരു അഡൾട്ടിന്റെ, അതിന് ഒരുപാട് വർഷത്തെ പഴക്കവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോ റിസർവോയർ ബെഡിൽ കാണുന്ന ചരൽ നിറഞ്ഞ മണ്ണ് കൂടാതെ ട്രിവാൻഡ്രത്തിന്റെ സതേൺ പാർട്സിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലുള്ള റെഡ്ലൂം സോയിലിന്റെ ട്രേസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ മണ്ണ് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് അന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോഴാണ് 90s വലിയ എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്ന ടൈറ്റൻ കെമിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ഫാക്ടറി പറ്റി ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. ഡോക്ടർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും, ഒരു കെമിക്കൽ ഫാക്ടറി പുറത്തുവിടുന്ന കെമിക്കൽ വേസ്റ്റ് അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതിനെതിരെ അവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ആ കമ്പനി അതിന് ചുറ്റുമുള്ള താമസക്കാരിൽ നിന്ന് പൊന്നും വില കൊടുത്ത് ഭൂമി വാങ്ങുന്നു. പക്ഷെ അതിലൊരു താമസക്കാരൻ മറ്റാരും അറിയാത്ത ഒരു രഹസ്യം അയാളുടെ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടിരുന്നു. இது அந்த பையன் അത് പിടിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി இவர் தாண்டா அது. അയാൾ അത് അവിടുന്ന് കുഴിച്ചെടുത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഡംപ് ചെയ്യും. മറ്റാരും അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു റിസർവോയർ ബേസിന്റെ തന്നെ അന്നത്തെ അവിടുത്തെ താമസക്കാർ ലിസ്റ്റ് അതിൽ ചുവന്ന മാർക്കർ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം சம்மந்தமே இவர் ஏன் கூட்டு போறாங்க? இவனுக்கும் தெரிஞ்சிட்டு இவர் ஏன் சம்மந்தமே டாக்டர் லாயர் கூட்டு போறாங்க. இவர் கண்டுபிடிச்சு இவருதான். இவங்களும் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க போல. அவர் தானா? தெரியாமலே கூட்டு போயிருக்கலாம். இங்க சொல்லி இவன் வச்சு கொலை பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். பாப்பா என்ன நடக்குது இடத்துல மிஸ் ஆகுது. மார்ச்சரி. Sophia, the love of my life.
അവളാണ് എന്നെ ഒരു മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റിയത്. யாருன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. இவர் தான் അവൾ டாக்டரா? കണ്ണടച്ചപ്പോഴും ഞാൻ പിടിച്ചു നിന്നു. അവന് വേണ്ടി, എന്റെ നവീന് വേണ്ടി. അവനായിരുന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഓക്കേ. എന്റെ ലോകം. இவன் தான் அந்த சின்ன பையனோ? ഇല്ല ഇല്ല. அவனுக்கு ஏதோ ஆயிருக்கு. அத்தம். ம். மூக்குல என்ன வந்து? இவரு மூக்குல இருந்து ஊத்துது. சீலிங் நானும் சீலிங் இருந்து ஊத்துன்னு நினைச்சேன். கேன்சரா? ആ ക്യാൻസർ റിപ്പോർട്ടിലെ വരികൾക്ക് മുന്നിൽ കേരള. എന്റെ ആ ലോകം എന്നേക്കുമായി അവസാനിച്ചു. എവറിത്തിങ് ചേഞ്ച്ഡ് ഫ്രം ദേർ. Acute myeloid leukemia. ചന്ദ്ര ചെലവാണ് കേട്ടോ. എന്റെ ഡാഡി വന്നിട്ടുണ്ട്. നീ മഴത്തോണ്ട, ഞങ്ങൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. കേറ്. ബർമ ഹൗസിംഗ്. ஓகே. ஏன் அவங்க இப்படி பார்க்குறாங்க? அவங்க ஒய்ஃப் இறந்துட்டாருல்ல, அவங்க ஃபேமிலியாக இருக்காங்க. ஓகே, இந்த மாதிரிலாம் அவங்க பேரண்ட் பண்ணலன்ட்டு. തന്നോട് ഇതെങ്ങനെ പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ചാൻസസ് ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലെറ്റ്സ് പ്രേ. அப்புறம் இப்படி இத்தனை நாள் உயிரோட்டு இருக்காரு? தெரியலையே, மேபி ரீசெண்டாக இருக்குங்க. இந்த சைல்ட்ஹுட் ட்ராமா ரிட்டர்ன் ஆகுது. இதுதான் அந்த 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த கொலைகள். അവങ്ങൾക്ക് പേരില്ലേ? ചുമ്മാ ഇങ്ങടുത്താ നോക്കട്ടെ. എന്താ എന്താ അങ്ങൾ ചിരിക്കാത്ത? ചിരിക്കേ, ഇതുപോലെ ചിരിക്കേ. അങ്ങനെ ചിരിക്കില്ലേ? ഇങ്ങനെ ചിരിക്കേ. ചിരിച്ചേ, ചിരിക്കാത്ത. തിരിച്ച് தண்ணி அடிக்கியா? ஆக்சிடென்ட் மாதிரி காமிச்சிட்டான். இது குத்திட்டான். But why 5-year-olds? அவனுக்கு 5 வயசு இருக்கும்போது அவன் தெரியல, லாஜிக்கல் எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கும். பட் சரியான சைக்கோட சாங். அப்புறம் ட்ரில்லிங் மிஷின், ஐயோப்பா. விதவிதமான கத்தியா இருக்கு. பாவம். ஓ, இப்ப புரியுது ஏன் அந்த ஃபரிடு விதம்ங்கிறது. டாலோட வச்சு குத்துறாங்கன்னா அவ்வளவு இல்லையே, ஒரு தடவை தானே அப்படி பண்ணியிருக்காரு. அதான் എന്റെ രോഗത്തിന്റെ കലി മുഴുവൻ ഞാൻ എന്റെ വിക്ടിംസ് തീർക്കുമ്പോൾ എന്റെ ക്യൂട്ട് സംതിങ് ഇത് മൈലോഡ് ലുക്കീമിയ நினைக்கிறேன். மேபி அந்த ஆர்கன் ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. இருக்கலாம். போய் பையன் பார்த்துட்டான். നവീനെ, എന്താ പോനെ? വാ.
ഒന്ന് try to. വെൽ ദ ഗുഡ് ന്യൂസ് ഈസ് ബർമ കോളനി കില്ലറിന്റെ വിക്ടിം പാറ്റേൺ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധികം വൈകാതെ തന്നെ അയാളെ നമ്മൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും വിതൗട്ട് ഫേ. ഓക്കെ, ഇൻസ്പെക്ട് ഓൾ ദീസ് വെഹിക്കിൾസ്. ഇവിടുന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാതെ ഒറ്റ വണ്ടി പുറത്തോട്ട് വിടരുത്. പിന്നെ സംശയം തോന്നുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരെയും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തോളണം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആൻഡ് ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു മീ. പക്ഷേ അവൾ അതെല്ലാം തകർത്തെറിഞ്ഞു. ഋത്തിക സേവിയാണ് IPS. அவன் என் பையனுக்கு ஆக்சுவலி சந்தேகம் வந்துருச்சு. ஏன்னா வண்டி கூட பக்கம் வெடியும் வந்துட்டு ஓகே, ஓ வண்டியிலேயே வச்சுருக்காண்டாப்பா. இதுக்கு ஸ்கூல் பஸ்ல போட்டுவிட்டான் போல. அவன் பையன் கண்டிப்பா பார்த்துருவான். மிரர்ல ஈஸியா பார்த்துடலாம். சைடு மிரர்ல ஈஸியா பார்க்கலாம். இவனையும் போட்டுருவாங்களோ? ஓ, இது அந்த பெரிய பாடி போல. ஒரு பெரிய பாடி இருக்கு. கரெக்ட் தான். இல்ல இல்ல இல்ல, அவங்க அப்பா பாடி. ഡോക്ടർ ரொம்ப குழப்பத்துல விடுறாங்க. യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബിലീവ് ദിസ്. ക്ലിയർ അടിച്ചു. റിപ്പോർട്ട്സ് എല്ലാം ഹൈലി പോസിറ്റീവ് ആണ്. കേരള പോലീസിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള കേസുകളാണ് ഈ സീരിയൽ കില്ലിംഗ്, സൈക്കോപാത്ത് കില്ലർ എന്നൊക്കെയുള്ളത്. ഒരുപക്ഷെ വിദേശ സിനിമകളിലോ നോവലുകളിലോ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ വായിച്ച് പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഒരു ബോൺ മാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി ക്യൂറായി തനിക്ക് ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഡോക്ടറെ, ഞാൻ 2 മിനിറ്റ് തിരിച്ചു വിളിക്കാം. കേരളത്തിൽ ഇത് ഒരുപക്ഷെ അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ ഒരു அந்த room போய் check பண்ணி பார்க்க போயிருப்பாங்க. ബ്രില്യന്റ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും വളരെ വിജിലന്റ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുകയും ഒടുവിൽ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത നവീൻ, വ്യക്തിയെ ഞാൻ ஓகே, பார்த்துட்டான். ஏம்மா ஓ, இது அந்த 5th பொண்ணு போல. தப்பிச்சு ஓடிடுவானோ? ஆமா. இல்ல, மேலேருந்து குதிச்சு செத்துருவான்னு நினைக்கிறேன். ஓ, பயத்துல குதிச்சு செத்துட்டான். அவ்வளோதான். ഈ ക്രിമിനലിന്റെ അറസ്റ്റോടെ 2 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്. ഒന്ന്, ഇനി ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവന് കൂടി ആപത്ത് സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഞാനും എന്റെ ടീമും ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഉറപ്പ് പാലിച്ചു. അവനെ ഓമനിച്ച് വളർത്തിയ ഡാഡിയെ ഒരു മൃഗമായി കണ്ടടമാക്കാനടുത്ത് നവീന്റെ മരണം പുറത്തിറഞ്ഞ மத்தவங்க பிள்ளையை கொல்லும்போது தெரியும். എല്ലാം പുറത്താകുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കൊന്നു തള്ളി ഇരകൾക്ക് വേണ്ടി എടുത്തതുപോലെ എന്റെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ആരും അറിയാതെ ഞാനൊരു കുഴിയെടുത്തു. நீ தனியா தோண்டி போச்சிருக்கான். അവളില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു. എന്റെ അടുത്തിരയായി ആ ജനറേറ്റർ റൂമിൽ അവളും തീർന്നേനെ. But now, she deserved much more than that. ஓ, வந்து கிட்னாப்பே பண்ணியிருக்கான் ஆக்சுவலி. அது கெட்டப் மாதிரி போட்டிருக்கான். இந்த மாதிரி ஆளை பார்த்தா எந்த கொண்டாடா பக்கத்துல போகும். ஏன் வச்சு வளர்த்துருக்காண்டா அத்தனை நாளா? இது அவன் புள்ள செத்ததுக்கு அப்புறமா இல்லை முன்னாடியா? செத்ததுக்கு அப்புறம். செத்ததுக்காக தான் இது ரிவெஞ்ச். ஜெயிலே வச்சு வளர்த்துருக்கான். இந்த கேப்ல வர முடியாது. வளர்ந்துடலாம் அந்த குழந்தை. தலையடி இது.
അയ്യോച്ചാ ഷൂട്ടിങ്ങിനാലുമേ പാവണ ചിന്ന പൊണ്ണ ചെയ്തിരിക്കുന്നേ. പക്ഷെ വിധി എന്റെ മുന്നിൽ റൂബൻ എന്ന പയ്യനെ കൊണ്ടെത്തിച്ചപ്പോൾ അതിലും ഭീകരമായ ഒരു പ്ലാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു. അതുമാത്രമായിരുന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള എന്റെ പർപ്പസ്. ബർമ കോളനിയിലെ ഒരു കുട്ടിയെ കൂടെ തട്ടിയെടുത്ത് ഉബേദല്ല കൊലയാളി ഞാൻ തെളിയിച്ചു. റിലീസ് ചെയ്ത ദിവസം ഉബേദിനെ കാത്ത ജയിൽ കവാടത്തിൽ ഞാനുണ്ടായിരുന്നു. റൂബനെ ഉബേദിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഋത്തിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ. അതാണ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടത്. കാടിനുള്ളിലെ ആ വണ്ടിക്കകത്ത് നവ്യക്കൊപ്പം കയറിപ്പോയ കുട്ടികളെ കാത്തിരുന്നത് ഞാനായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോഴും ജീവനോടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. നവ്യ, ഉബേദിന്റെ സെൽഫോണും ലൊക്കേഷനും ഉൾപ്പെടെ എന്തൊക്കെ നിനക്ക് കിട്ടിയാലും ഞാൻ അവളെ ഒളിപ്പിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് നിങ്ങളാരും എത്തില്ല. So, she is my insurance policy. ஸோ இவளுக்குமே அவனை பார்த்தா பயந்தான். அவனை பார்த்தா வந்து மண்டையில் ஸ்கார்ஃப் எடுத்து போட்டுக்கிறா. ஓ நைஸ். போலீஸ் இவருமே வந்து எக்ஸ் ஆஃபீஸர் தானே? ஓ அப்படியா? நம்ம 2 பேருமே அகாடமிலேருந்து வெளியே வந்து தான் கிளம்ப பண்ணிட்டாங்க. அந்த குழந்தை காணாமல் போனதுக்கப்புறம் தான் அவர் வேலையை விட்டுட்டு யூடியூப் ஆரம்பிச்சிட்டாரு. சேனல் இருக்கு. ஓகே. இங்கேருந்து தான் நடந்து வரான். கீழே இறங்கி போனான். ஆமா. கண்டே பிடிக்க முடியாதுன்னா சீவேஜா இருக்குமோ? இருக்கலாம். இல்ல இவதான் பொண்ணு இருக்காதோ? இருக்கீங்க பேய் மாதிரி விடுது. யாரா எடிட்டர்? ஏன்டா அப்பெல்லாம் மியூசிக் போட்டு பயமுத்துறீங்க? சைக்கலாஜிக்கல் த்ரில்லர் தானே, திடீர்னு ஹாரர் த்ரில்லர் மாதிரி பண்றீங்க. இந்த பொண்ணை இப்ப கூட கொண்டுமோ அந்த பயம் தான் எனக்கு இருக்கு. அந்த பயம் தான் எனக்கு இருக்கு. பிள்ளைய வச்சு அம்மாவை போட்டு தட்டு ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கா? ஓகே ஓகே. பேய் மாதிரி. அதான்டா பேய் மாதிரி இருக்கடா சாமி. ஓகே, அவர் வந்துட்டாருன்னு நினைச்சிட்டு போல. ப்ராப்ளியா? எப்படியும் எங்க அம்மான்னு தெரிய போறது இல்ல. தெரியுது அவளுக்கு? தெரியுது போல. அவங்க அப்பா தான் தெரியுது போல அவளுக்கு. அப்படியே அம்மாவை தான் பாக்குற மாதிரி. ஓகே, எனிவேஸ் யாரையோ தெரிஞ்சா சரி. தெரிஞ்சிருச்சு போல. ஓகே, டாக்டரை பிடிக்கடா. இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு இவன் உடனே கால் பண்ணி சொன்னா ஓகே ஓகே ரெக்கவர்டா முடிஞ்சு. முடிஞ்சு. உன் ഇൻഷുറൻസ് എക്സ്പയർ ആയിട്ടല്ല. നിനക്ക് അവളെ കിട്ടിയാൽ എനിക്കൊരു പുല്ലുമില്ലടാ. ഈ കേസിനെ ഞാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന യാതൊരു എവിഡൻസും നിന്റെ കയ്യിൽ. മുമ്പൊരു ക്ലയന്റ് രക്തം നീ ചൈൽഡ് കില്ലറുമായിട്ട് ക്രോസ് മാച്ച് ചെയ്തതല്ലേ? എന്നിട്ട് എന്തായി? ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റംസും അവസാന തെളിവായി അംഗീകരിക്കുന്ന DNA ഒരു വ്യക്തിയുടെ യൂണീക് ഐഡന്റിറ്റി മാർക്ക്. പക്ഷെ അതിനും ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് കൈമാറിച്ചു. ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായി ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ ബോൺ മാരോ സ്വീകരിച്ചാൽ ആ പേഷ്യന്റിന്റെ ബ്ലഡിലെ DNA മാറി ഡോണറുടെ DNA ആവുകയും പക്ഷെ അതേസമയം അയാളുടെ മുടിയിലെയും നഖത്തിലെയും സ്കിന്നിലെയും അതുപോലെ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസിലെയും DNA അയാളുടെ പഴയ സ്വന്തം DNA തന്നെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരേ ശരീരത്തിൽ 2 DNA എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റെയർ ഫിനോമിനൻ. മാളുവിന്റെ ചോക്ലേറ്റ് ലാബിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അയാളുടെ പഴയ DNA ഉള്ള സ്കിൻ സെൽസ് ആയിരുന്നു. അയാളുടെ ടെസ്റ്റിങ്ങിനായി നമുക്ക് തന്നത് പുതിയ DNA ഉള്ള അയാളുടെ ബ്ലഡും. അതായിരുന്നു ഡോക്ടർ അൽഫോൺസ് കുര്യന്റെ ലൂപ്പ് ഹോൾ. സ്മാർട്ടാണ് റൈറ്റർ. ഡോക്ടർ അൽഫോൺസ് കുര്യന്റെ സ്കിൻ സെൽസിലെ DNA ബർമ കോളനി കില്ലറുടെ DNA തമ്മിലുള്ള പെർഫെക്റ്റ് മാച്ച്. അയാളെ ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ റോക്ക് സോളിഡ് എവിടെ? താനാണ് ചൈൽഡ് കില്ലർ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ എനിക്ക് തന്റെ ഒരു രോമം മതി. அடிக்க போறது போல. இன்ஜெக்ஷன் சம்திங். ஸோ நைஃப் ஸ்டெரைல் நைஃப்.
இங்கே எஸ்கேப்பே ஆக முடியாது. பிரேக் அடிச்சு நிப்பாட்டலாமே. சினிமேட்டிக் வேல்யூடா. அவ்வளோ கொண்டு போய் அதில் முட்டின வேலை முடிஞ்சு. ஒரு ரேம்பாக யூஸ் பண்ணிட்டாங்களா? இவன் மட்டும் செத்துட்டான். சூப்பராக இருக்குல்ல ஷார்ட்டு. எங்கேயோ பார்த்த மாதிரியே இருக்கு. அழகான ஜிடிடா. போலோ ஜிடி. சல்லி சில்லியான இருக்கிட்டாங்க. டப்புன்னு திறந்து வெளில வாங்கடா. ஏர் பேக் பஸ்ட் ஆயிருக்கு. ஆக்சுவல் ஏர் பேக் பஸ்ட் ஆச்சுன்னா எல்லாம் அன்கான்சியஸ் ஆயிடுவேன். பொழிச்சு நட்டிவிடும். ஆனால் இதான் போட்டு சீட் பெல்ட் போட்டிருக்காரு. சீட் பெல்ட்டே போட்டிருந்தாலும் சரி, அவன் இம்பேக்ட் ஆச்சுல வரும். சீட் பெல்ட் போட்டிருந்தா தான் உனக்கு இதாகும், ஏர் பேக் ஓப்பன் ஆகும். ஆமாம், மயக்கப்பட்டது போல. லைட் செத்துட்டானா? ப்ராப்ளி. எப்படி വോക്സ് വാഗൻ 14 ഇഞ്ച് അലോയ് വീൽ. കിച്ചണിൽ കാണാൻ പോകുന്ന പ്രിപ്പറേഷൻ മെക്സിക്കൻ ഡിഷായ ക്യാൻ അഡോബേഡ. പച്ചക്കറിക്കായ തട്ടി. அவங்க பொண்ணு 2 பேரும் இருக்காங்க. ஆக்சுவல் ட்ரின்ஸ் போடுறாங்க. ஓகே. ഹലോ ഋതിക, എന്തായി? கேன் கடா போடா எனக்கு வேணும். ആ സേവി, ഇവിടുത്തെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. செஞ்சிட்டு இருக்க டிஷ். ഞാനൊന്ന് രാജീവ് സാറിനെ കണ്ടിട്ട് ഉടനെ சேர்ந்துட்டாங்க. ஓகே. ശരി. ഇത് തരാനാണ് ഹൃതികെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ചത്. ഇതൊരു പഴയ സെറ്റിട്ടാരോ? കോൾഡ് കേസിന്റെ ഇരിക്കലാ. ഫയലാണ്. താനിനി 2 മാസം മക്കൾക്ക് പോകണമെന്ന് അറിയാം. ബട്ട് ആ ഗ്യാപ്പിൽ ഇതൊന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യും. ലീവ് കഴിഞ്ഞ് എത്തിയാൽ ഐ എം ടാസ്കിങ് യു വിത്ത് ദിസ് കേസ്. ഷുവർ സർ, ഐ കൻ ഹാൻഡിൽ ദാറ്റ്. താങ്ക് യു. ബട്ട് സർ, യെസ്. എന്റെ ടീമിലേക്ക് ഫോറൻസിക്കിൽ നിന്ന് 2 പേരെ കൂടെ വേണം. 2 பேரா? 2 பேர். ஓகே, அங்கே சேர்ந்துட்டாங்க போல 2 பேர். ഹലോ ഷിക, പുതിയൊരു കേസുണ്ട്. ഓക്കെ മാം. സാം എന്തായി, ഫ്രീ ആയോ? ഇല്ല, ഉള്ളിലുണ്ട്. ഓക്കെ, എൻക്വയറി നടക്കുവാണ്. ശരി. ഞാനത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാം. പെർഫെക്റ്റ്. ഓക്കെ. என்ன என்கொயரி? அந்த கேஸோட ஓல்டு என்கொயரியா? சிபிசிஐடி. ഈ അൽഫോൺസ് ആണ് കില്ലർ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ നിമിഷം സാം പോലീസിനെ ഇൻഫോം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള ജീവനോട് കിട്ടിയാൽ നവ്യ അബ്ഡക്ട് ചെയ്ത് ഉബൈദിനെ കൊന്നടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരവാണ് അയാളുടെ മരണം വഴി നമുക്ക് നഷ്ടമായി. സാർ, കാറിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കില്ലർ ഡോക്ടർ അൽഫോൺസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. முன்னாடியே மேட்ச் பண்ணிட்டாங்க. അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. സാറിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറ്റാൻ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഒരു 10 തവണ പറഞ്ഞു, സ്ട്രഗിളുടെ ഇടയിൽ വണ്ടിയുടെ കൺട്രോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ரிவெஞ்ச் பண்றது போல இவர்தான அவஸ்தை. ഡോക്ടർ അൽഫോൺസ് കുര്യൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട്. எனக்கு ஏதோ சந்தேகம் இருக்கு இப்போ. ഇതാണ് ഐസക് സാറേ എന്റെ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. இது முகுந்தன் உன்னி மாரி ஒரு 10 சீட் பெல்ட் போட்டு இவர் மட்டும் தப்பிச்ச மாதிரில இருக்கு. முகுந்தன் நீ கிளைமேக்ஸ்ல ஆச்சுல, இது வேணே நடந்த மாதிரி தான் இருக்கு. என்னையோ ஏன் இப்படி பண்ணாரு? இதா பாரு, அவன் சீட் பெல்ட்டை கழட்டி விட்டு அவன் வேணே செத்துருக்கான்றீங்களா? இவர் கொண்டிருக்காரு. அவனே தான் கழட்டிக்கிட்ட மாதிரி. இவர் கழட்டி விட்டாரு. அப்படியா? ஏன் சாவடிச்சாரு? அப்ப இவரும் இன்வால்வ் இருப்பாரோ? தெரியல, காட்டுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சம்திங் இவங்களுக்குள்ள ஏதோ பிரச்சனை இருந்திருக்கு. பிரச்சனைன்னு சொல்றத விட இவரும் இன்வால்வ் இருப்பாரோன்னு எனக்கு தோணுது. பார்ப்போம். ஏன்னா பிரச்சனை இருந்தா மாட்டி விட்டு ஜெயில் தண்டனை வாங்கி தானே பார்ப்பாங்க. கரெக்டு. செத்துருக்க மாட்டாரு, செத்துட்டாருமா? ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது. இதானா? இல்ல, எனக்கு ஒண்ணுமே எனக்கும் புரியல. அது எண்டிங் என்னடா நடக்குது இங்க? முடிஞ்சா போஸ்ட் கிரெடிட் இருக்கா? அதான் நானும் பாக்குறேன். இல்ல, அவ்வளவுதான் போல. பார்ட் 2 லீடு மாரி விட்டுருக்காங்க போல. ஓகே கைஸ், எங்களுக்கு பல சந்தேகங்கள் உள்ளது. படம் ஆனால் செம்மையாக இருந்துச்சு. லேயர் மேலே லேயராக வச்சுருந்தாங்க. யூஸ்வலாக டிப்பிக்கலாக இந்த மாதிரி இது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, ஒருத்தன் இன்வால்வ் இருப்பான், 2 பேர் இன்வால்வ் இருப்பாங்க, அக்கம்ப்ளஸ். அதை வச்சு அப்படி கேட்டன் மோஸாக போயிட்டே இருக்கும். பட் இதில் வந்துட்டு ஒவ்வொருத்தனா மாட்ட அடுத்துன்னு போனது வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு, நியூவாக இருந்துச்சு. நான் பார்த்த சீரியல் கில்லர்ஸில் இது ஒன் ஆஃப் அ கைண்டாக இருந்துச்சு சொல்லணும். ஸ்க்ரீன் ப்ளே ரைட்டிங் நல்லா கிரிப்பிங்காக பண்ணியிருந்தாங்க. எங்கேயுமே எனக்கு வந்து ஸ்லோ டவுன் ஆன மாதிரியே தெரில. ஏன்னா ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம வந்து ஒரு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் மாதிரி டைம் எடுத்துக்கிறாங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து மாட்டி விடுறாங்க. திருப்பி ஒரு 10 நிமிஷம் எடுத்துக்கிறாங்க, ஒரு 10 நிமிஷம் மாட்டி விடுறாங்க. ஒவ்வொரு ஆளாக புதுசாக வராங்க. கெஸ்ஸிங் கேம் வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ அந்த ஒரு ஹை பாயிண்ட் வந்து த்ரூ அவுட் த மூவி மெயின்டைன் பண்ணது இந்த மாதிரி மூவிஸ்க்கு வந்து ஒரு ஹைலைட்னு தான் சொல்லணும். எப்படி 5ஆம் பதில் அதுக்கு ஓனா அந்த 5 கில்ஸ் வச்சுருந்தாங்களோ, 5 days ஹை இருந்துச்சோ, இதில் வந்துட்டு ஒவ்வொருத்தராக புதுசாக ஆளுங்க மாட்டுறது வந்து நியூ ஹையாக இருந்துச்சு. ஸோ ஐ லைக் தட் அந்த டைப் ஆஃப் ரைட்டிங். அண்ட் டொவினோ வந்து
இது வந்து கைண்ட் ஆஃப் எனக்கு வந்து டெக்ஸ்டர் வைப் இருந்துச்சு. இவர் வந்து நார்மலான ஆளா இருந்தாலும், அந்த ஒரு அப்பியரன்ஸ் வந்து டெக்ஸ்டர் வைப் இருந்துச்சு. அந்த ஸ்மார்ட்னஸ், அந்த ஒரு லேப் செட்டப் எனக்கு அந்த ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. ஸோ உங்களுக்கு யாராவது இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா சொல்லுங்க. அப்புறம் அந்த போலீஸா நடிச்சவைங்க, நான் ஒரு படத்துல பார்த்துருக்கேன். அவைங்க வந்து காலேஜ்ல புரொஃபஸரா வருவாங்க. ஆ எந்த போலீஸ் சொல்றீங்க? அந்த ஐபிஎஸ் லேடி இருந்தாங்க ஓகே. போலீஸ். காலேஜ்ல புரொஃபஸரா வருவாங்க. அவைங்க வந்து அவைங்கள கொன்றுவாங்க. அது ஃபைண்ட் பண்ற கதையா இருக்கும். அத நான் மறந்துட்டேன். ஆனா அந்த படம் பார்த்தேன். அது நல்லா இருந்துச்சு. அதுல சூப்பரா நடிச்சிருப்பாங்க. இவங்க நடிச்சாவே கொஞ்சம் நல்லா ஹை எஸ்டீம் ரோலா தான் நடிக்கிறாங்க. ம். ஆக்டிங் அவைங்களுதுமே நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்லணும். ஆனா வந்து ஒவ்வொருத்தரா கெஸ் பண்ணிட்டு வந்ததுல, நீ ஆக்சுவலி முன்னாடியே கெஸ் பண்ணிட்ட அந்த ஆமா. போலீஸ. அது என்ன அந்த டாக்டர. டாக்டர். ஆ நான் வந்து அந்த பிட்ட வந்து ரொம்ப ஆப்வியஸா இருக்குமோன்னு நெனச்சேன். ம். டாக்டரா இருந்துச்சுன்னா. பட் ஆப்வியஸா இருந்துமே அது ஆப்வியஸ் இல்லாம கொண்டு போய் ஆப்வியஸா வந்துருச்சு. என்னடா கமல் மாரி பேசுறேன். அப்படிதான்டா படம் இருக்கு. அப்படியே சுத்தி கொண்டு போய் எங்கேயோ விட்டாங்க. நம்ம யாரெல்லாம் சந்தேகப்பட்டோம். டாக்டர், போலீஸ், டாக்டரு, போலீஸு, அவங்க அப்பா. அவிங்க அப்பாவே சந்தேகப்பட்டோம். எல்லாத்தையும் சந்தேகப்பட்டு வச்சாங்க. அதுதான் இந்த படத்தோட விக்டரின்னு நெனைக்கிறேன். அந்த ட்வின்ஸ் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்ல. எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. நானும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. ஃபுல் சஸ்பென்ஸ்லயே தான் இருந்துச்சு படம். நான் கூட என்னடா இது ஐபிஎஸ் பண்ணி வந்து சைக்கோவ மாத்தி ம். வச்சிருக்காங்க. எப்புட்றா இந்த பொண்ணு கொலை பண்ணுதுன்னு நெனச்சேன். கடைசில பார்த்தா அந்த பொண்ணு கடைசில கொலை பண்ணது. ஐபிஎஸ் மேலயே ஒரு டவுட் இருந்துச்சு எனக்கு. ஆ. ஏன்னா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் அப்படிதான் காட்டுனாங்க. யார் வந்து ஆஹா. கார்ல விட போறா? ஆ பட் அந்த மோதிரத்த காட்டுனோனயுமே வேற யாரோ எனக்கு நெனச்சேன். அப்புறம் டவுட் போயிடுச்சு. ம். 2020 2020ல வந்திருக்கு. லாக்டவுன் டைம். லாக்டவுன் டைம். மிஸ் பண்ணிட்டோம். அப்ப இது தியேட்ரிக்கல் ரிலீஸ் போல. ஐ மீன் ஓடிடி ரிலீஸ் போல. 2020னா ஓடிடி ரிலீஸ் தான். எப்படி மிஸ் பண்ணோம்னு தெரியல. ஓகே. அப்பதான் நிறைய த்ரில்லர் மூவி வந்துச்சு தமிழ்லயும். ஆமா. மின்னல் முரளி ஆக்சுவலி இதுல தான் வந்துச்சு. 2020 2020 தெரியல. பட் ஆனா ஓடிடி ம். நெட்ஃபிளிக்ஸ் ரிலீஸ். டைரக்ட் ரிலீஸ். ஓகே நல்ல படம். எனக்கு செம்ம படம். எனக்கு இந்த மாதிரி த்ரில்லர்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இப்ப ஒரு 6 இயர்ஸ் கழிச்சு இப்பதான் த்ரில்லர் பாக்குறேன். அப்படியா? ராட்சசன் பார்த்திருப்ப. ஆமா அதேதான். அதுக்கப்புறம் எனக்கு சின்ன வயசுல பார்த்தது ஒரு ட்ராமா கிரியேட் ஆயிடுச்சு. அப்படியா? ஆமா ராத்திரி தூங்கவே மாட்டேன் நான். ராட்சசன் பார்க்கறப்ப நமக்கு எத்தனை பிஜிஎம் ஓடிட்டே இருக்கும் நைட்ல எனக்கு தூக்கம் வராது. அப்ப வேற தனியா படுத்திருப்பேன். அதுல த்ரில்லர் பேய் படம் எதுவுமே பார்க்கறதே விட்டேன். அப்படியா? இவனுக்கு பேய் படமா பார்த்துடலாம் கைஸ். ஒரு வாரம் விடி பேய் படமா பார்க்கலாம். இப்ப பழகிருக்கு. இப்ப பழகிருச்சு. ஓகே. அதனால அப்ப விட்டு இப்ப கடைசியா 10 பார்த்ததுதான். ஓகே. அதனால எனக்கு அவ்வளவா இத பத்தி எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுன்னு தெரியல. ஆனா ஓரளவு கெஸ் பண்ணேன் கரெக்ட்டா. நெறைய இடம் வந்து ரொம்ப லாஜிக்கலாவே எடுத்திருந்தாங்க. ஆனா எங்களுக்கு புரியாத விஷயம் என்னன்னா, ஏன் வேணும்னே கொலை பண்ணாரு? அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு புரியல. இப்ப பார்ட் 2020ல வந்துச்சு. பார்ட் 1 எடுக்கணும்னு சும்மா லீட் குடுத்து வச்சிருக்காங்க. எடுக்கணும்னா எடுத்துக்கலாம். அந்த மாரி லீட் குடுத்து வச்சிருக்காங்க. மேபி நாங்க ஏதாவது க்ளூ மிஸ் பண்ணிட்டோமான்னு தெரியல. கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அதேதான் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அதுவும் இல்லாம படத்துல வேற எங்கேயாச்சும் வந்து க்ளூஸ் இருந்து நாங்க ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா, அதையும் சொல்லுங்க கண்டிப்பா. ஏன்னா கண்டிப்பா நாங்க மிஸ் பண்ணியிருப்போம். ஏன்னா நெறைய குழப்பத்துல இருந்தோம். அதுவா? பிரெயின் யோசிச்சு நெறைய மிஸ் பண்ணிட்டோம். நேரத்துல மிஸ் பண்ணிட்டேன். டக்குன்னு படம் கதை மூவ் ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஜாலியா தான் போச்சு. வேற ஏதாச்சும் இந்த மாரி படம் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க கண்டிப்பா பண்ணலாம். எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. வேற ஏதாச்சும் படம் ரியாக்ட் பண்ணாலும் சொல்லுங்க. அது கண்டிப்பா பண்ணிடலாம். விஜய் இருக்கிற வரைக்கும் கொஞ்சம் ஜென்ஸி மூவிஸ் கொஞ்சம் கவர் பண்ணலாம்னு நெனைக்கிறேன். ஏன்னா நான் வந்து ஓல்டு மூவிஸ் நெறைய பார்த்துருக்கேன். ஒரு லேட்டஸ்ட் மூவிஸும் பார்த்துருக்கேன். பட் ஆனா என்ன மாரி ஏஜ் இருக்க ஆடியன்ஸ் மூவிஸ் தான் நான் நெறைய பார்த்துருக்கேன் இதுவரைக்கும். ஸோ அங்க வந்து யங் ஏஜ் ஆக்டர்ஸ், ஜென்ஸி மூவிஸ் என்ன வருதுங்கிறது எனக்கு தெரியல. இங்கெல்லாம் வந்து நம்ம பிஆர் தான். பிரதீப் ரங்கநாதன் தான் அந்த மாரி படங்கள்லாம் பண்ணிட்டுருக்காரு. ஸோ அந்த மாரி படங்கள் எதா இருந்தா சொல்லுங்க. அதையும் கவர் பண்ணலாம். இப்படிதான் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓகே கைஸ். உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நெனைக்கிறேன். அடுத்து என்ன மூவி பண்ணுங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. அடுத்த வீடியோல சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். பாய்.